অ্যাসাইনমেন্টই দেখলো না। তুই যেদিনকে অ্যানিমেশনকে দেখবে তখন না বললো তোমরা পুরানো ব্যাচ, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নেই। করে রাখ না বাবা, কি দরকার আছে? যদি দেখতে চাই এই মন খুলে যাবে। তুই তো বলতে পারবি না যে না আমার কাছে নেই, এনেছি দেখেনি আলাদা কথা, না থাকলে দেখবি দেখতে চাইবে। যদি না করিস রাতারাতি পড়বি না, তখন বসে অ্যাসাইনমেন্ট লিখবি, তাই রোজেরটা রোজ লিখে রাখা ভালো। चलो शुरू करा जाए ताले हमारे अनुष्ठान। ओके, सो पिछला दिन पहले हम लोग सिग्नेचर के बारे में बात किए थे। सो आज हम लोग पहले सिग्नेचर को कैसे वेरीफाई करना है ये चेक करेंगे। ओके, अच्छा चलो ताले शुरू करी। कमांड छिलो कि rpm - qa grep vs ftpd। सर्विसटा हमारे काছে नहीं, ये वाला vs ftpd सर्विस हमारे पास में नहीं है, तो आई वांट टू इंस्टॉल इट फ्रॉम माय डीवीडी। तो डीवीडी को कैसे कनेक्ट करना है ये हम लोग ने देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से डिवाइस, देन ऑप्टिकल ड्राइव, देन এটা কানেক্ট হয়ে গেছে। কি করে বুঝবো? কমান্ড ইজ blkid। can you see this one? this is the dvd you have connected। আমি একটু এর একটু 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 হালকা কিছু পাল্টে দিই, চেঞ্জ ট্যাব কালার রেড। আর কোথায় অপশন গুলো ছিল রে? এক্সপোর্ট টেক্সট কি রে অপশন গুলো কোথায়? ওই সাইডে করে ক্লিক করুন, মানে ওই উপরে। হ্যাঁ, কালার কোথায় দেখতো? অ্যাপিয়ারেন্স সাইডে নিচে বাদিকে অ্যাপিয়ারেন্স, অ্যাপ্লিকেশন থিম, ডার্ক আছে, থাক ডার্কই থাক। always show tab, hide title bar, always on top, panel, ठीक है थक जाएगा। तो ये वाला हम लोग का डीवीडी हमारे साथ में कनेक्ट हो गया। एक बार डीवीडी को कनेक्ट करने के बाद आपको डीवीडी को माउंट करना पड़ेगा। माउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक मीडिया बोल के हमारे पास में पहले से ही माउंट पॉइंट है, हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ध्यान रखना है एक चीज, डीवीडी सीडी डीवीडी आपका सिस्टम पे रीड ओनली माउंट होता है, बिकॉज सीडी डीवीडी आपका राइटेबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रीड ओनली माउंटेड। কিভাবে মাউন্ট হবে? মাউন্ট -dev sr0 देन मीडिया, डीवीडी माउंट हो गया। चेक कैसे करेंगे? df -th, डीवीडी माउंट हो गया है, क्लियर? तो एक बार इस डीवीडी के अंदर में चलते हैं, चल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ls मीडिया, ताई तो देखो इसके अंदर में दो फोल्डर है, एक है एपस्ट्रीम, एक है बेसओएस। एपस्ट्रीम एंड बेसओएस के अंदर में मेनली पैकेजेस रहता है। हम लोग जो पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो अगर एप्लीकेशन सेंट्रिक पैकेज है, एप्लीकेशन सेंट्रिक माने हम कोई नया फीचर चाहते हैं, हम कोई फीचर इनेबल करना चाहते हैं, कोनो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, कोनो डिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन, वो सब एपस्ट्रीम के अंदर में रहेगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फीचर्स आर इनसाइड बेसओएस। हमें लिखिए दिच्छे एगुलो। इसके साथ में देखो एक की अवेलेबल है, rpm gpg की रेड हैट रिलीज, ये मैंने पिछला दिन लिखाया था। दिस इज द सिग्नेचर फाइल। अच्छा এবারে আমরা কি করব? এবারে আমরা সিগনেচার ভেরিফিকেশনের জন্য আমরা এটাকে ফার্স্টে কাছে আনবো। rpm - import, কি কমান্ড লিখছি? rpm -import। কাকে ইম্পোর্ট করব? मीडिया, इसके अंदर rpm gpg की रेड हैट रिलीज।
এই ফাইলটাকে প্রথমে ডিভিডি থেকে ওয়ার্কেবল কন্ডিশনে নিয়ে আনতে হবে। ইম্পোর্ট হলো। নেক্সট কমান্ড, এবার কম্পেয়ার দ্য কোড। কোড কম্পেয়ার করবার জন্য rpm মাইনাস মাইনাস চেক সিগ, ঠিক আছে, rpm स्पेस माइनस माइनस चेक सिग्नेचर कार साथ है मीडिया मीडिया के बाद ऐप स्ट्रीम के अंदर पैकेजेस के अंदर VSFTPD एंटर करो। এখানে দেখো ডাইজেস্ট সিগনেচারস ইট ইজ সেইং ওকে, क्लियर। তাহলে এইভাবে আমরা ফার্স্টে हम लोग का जो की है उसको लाएंगे और कंपैरिजन करेंगे, कैसे, यूजिंग चेक सिग ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये पहले आपको इंपोर्ट करना है, देन यू कंपेयर द पैकेज। अगर यहाँ पे ओके आया मतलब आपका पैकेज ऑथेंटिक है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू वेरीफाई सिग्नेचर ऑफ ए पार्टिकुलर पैकेज। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? पहले इसको इंपोर्ट करना है, फिर हम लोग को पैकेज का नाम लिखना है। तो पैकेज ये वाले कोड के साथ इंपोर्ट हो जाएगा, माने वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि ना कि गो बाकीरा? हेलो एवरीबॉडी। হ্যাঁ স্যার পুরস্কার पुरस्कार सिग्नेचर वेरिफिकेशन लैब छिलो আমাদের এটা। तो क्या क्या किया हम लोग ने, हमने पहले माउंट किया, देन इसके अंदर ये काम किया। तो पहले आपको माउंट करना है डीवीडी को, स्टेप 1 कनेक्ट द ISO ऑफ रेल 9। रेल 9 का पहले डीवीडी ISO रेल 9, देन माउंट द डीवीडी विथ /media और /mnt, दोनों में से किसी के एक साथ में भी आप माउंट कर सकते हो। ये आ गया उसका स्टेप। स्टेप नंबर 3, इंपोर्ट द सिग्नेचर फाइल। सिग्नेचर फाइल को आपको इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट আসছে আমরা compare the package which we want to install with the signature file। কি করে কম্পেয়ার করব? This is the command। ना ठीक है, तो ऐसे करके आप सिग्नेचर कर सकते हो। चेक, एवरीवन क्लियर विद दिस? সবাই ক্লিয়ার তো? এটা হয়ে গেলে
নতুন ল্যাব লিখবো একটা, ইনস্টলিং এ প্যাকেজ यूजिंग आरपीएम। आरपीएम इस्तेमाल करके एक पैकेज को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो वी वांट टू इंस्टॉल एफटीपी सर्विस। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग कोई एक पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। তোমরা লিখছিলে, লিখে নেবে এখান থেকে, না কোথা থেকে লিখবে, এখান থেকে লিখো। In Linux, FTP is known as VSFTPD, means very secure FTP daemon. এই 4 নম্বরে স্যার আপনি কত দিয়েছিলেন? 4 নম্বর এই যে FTPD পর্যন্ত, এই নিচে স্ল্যাশ মিডিয়া থেকে এটা আউটপুট, স্ল্যাশ নিচের লাইনটা আউটপুট, একটাই লাইনে কমান্ড আছে, নিচের লাইনটা আউটপুট আছে। এই যে ডাইজেস্ট সিগনেচার ওকে অবধি আউটপুট। স্যার একটু বড় করে কোনটাকে, এটা কি? দেখ এবার দেখা যাচ্ছে। স্কোর করুন। ফোন যাবে কি না হচ্ছে আর দেখা হীনমন্যতায় ভোগে শিশু তো, যদি কিছু মিস হয়ে যায়। তোর বন্ধু কোথায় রে একটা? ঘুমাচ্ছে ঘরে। কি রে, ঘুমোচ্ছিস নাকি তুই ঘরে? সাগর, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। তুই ঘুমোচ্ছিস নাকি ঘরে? এরা লোকজন কি বলছে, তুই ঘুমোচ্ছিস নাকি ঘরে? না না স্যার লিখছিলাম তো। এরা বলছে ঘুমোচ্ছিস নাকি। চুপ করে ছিল মানে সত্যি ঘুমাচ্ছিল, কতটা সত্যি ছিল। না না সেটা পড়া স্যার, কি আর বলবে। খাতাটা দেখা স্যার। এমনি হলো আমাদের, ইনস্টল করি একটা প্যাকেজ তাহলে আরপিএম দিয়ে। হ্যালো দাদা, করি। দেখো কিভাবে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করছি আমি আরপিএম দিয়ে। আচ্ছা তাহলে আরপিএম মাইনাস আইভিএইচ, আইভি মানে এই আইভিএইচ মানে বলো, অপশন লিখিয়ে দিয়েছিলাম আরপিএম এর সময়। আই মানে ইনস্টল, ভি মানে ভার্বোস, আর এইচ মানে হিউম্যান রিডেবল। কোথায় আছে প্যাকেজটা? মিডিয়া অ্যাপস্ট্রিম প্যাকেজেস দেন ভিএস এফটিপিডি, ট্যাব দিয়ে দেবে সেভাবে পুরোটা, মারো এন্টার। ইনস্টল হয়ে গেল। কি করে চেক করব ইনস্টল হয়ে গেছে কিনা? আরপিএম মাইনাস কিউ এ পাইপ ক্রেপ ভিএস এফটিপিডি, সিএস হয়ে গেছে, ভিএস এফটিপিডি। আগে দেখাচ্ছিল না, এবার দেখাচ্ছে। তো এইটা হচ্ছে ইনস্টল করার কমান্ড। এটা হচ্ছে ইনস্টলেশনের কমান্ড। এটা হচ্ছে টু ভেরিফাই the package is installed or not। এটা করবার জন্য এটা হলো ব্যাপার। যাবো গে? এটা হয়ে গেলে আমরা এই প্যাকেজ একটা আনইনস্টল করে দেখবো, তাই তো?
अनइंस्टॉलिंग ए पैकेज। हम लोग एक पैकेज को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? ई से इरेज, आरपीएम माइनस ई होबे। हाँ, कमांड की होबे आरपीएम माइनस ई। ये देखो आरपीएम स्पेस माइनस ई, ई फॉर इरेज, ভিএস এফটিপিডি। স্যার আগেরটা আমরা ওখানে ওই ভিএস এফটিপিডি যেটা ওই প্যাকেজটাকে ইনস্টল করলাম। হ্যাঁ, ওখানে অন্য কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করতে হলে ওর জায়গায় ওই প্যাকেজ, সেই প্যাকেজটার নাম একদম একদম। বাদ বাকি আগেরগুলো যেরকম ছিল এই প্যাকেজেস পর্যন্ত সবসময় একই থাকবে। ठीक है, ये देखो ई फॉर इरेज, देखो फिर से अगर मैं आरपीएम माइनस क्यू में चलाया पैकेज नहीं है। ठीक है, এটা হচ্ছে ডিলিট করবার জন্য প্যাকেজ। হয়েছে সবার হলো? আচ্ছা, এবার আমরা একটা কমান্ড, সবার লেখা হয়েছে তো? सबका हो गया ना? हेलो एवरीबॉडी, डन तो? হ্যালো অনলাইনে বাচ্চারা, তোমরা কি আমায় শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। মৌলি হয়েছে, সাগর হয়েছে, দেবব্রত ডান। দেখো এবার একটা অন্য কমান্ড। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো, এবার ধরো I want to check that we know what के RPM cannot solve dependency, মানে RPM নিজে থেকে डिपेंडेंसी फाइल খুঁজে इंस्टॉल करते पारे ना। এবার हमको बोला कि httpd बोल के एक तो पैकेज है, इसको आप इंस्टॉल करो यूजिंग RPM करो। तो कैसे होगा? तो हम क्या लिखेंगे? RPM माइनस IVH देन मीडिया अपस्ट्रीम packages then httpd। इनमें से एक कोई पैकेज को ले लेते हैं, लेट्स से -2.4.53। মোটামুটি একই, এগুলো সব একসাথে না হলে ইনস্টল হবে না। মাইনাস তো দিলেন কেন? মানে ওখানে এই নামটা বাবা দেখে দেখে লিখে দিয়েছি, এই প্যাকেজটা আমি ইনস্টল করলাম। কি বলছে দেখো, ফেলড ডিপেন্ডেন্সি। ঠিক, এ পারছে না ইনস্টল করতে। কি বলছে দেখো, এখানে বলে দিয়েছে যে সিস্টেম লগ ওএস httpd इज नीडेड बाय दिस। এবার आई वांट टू नो, मुझे एरर नहीं देखना है, मुझे ये पता करना है कि एक मेजर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसी पैकेजेस चाहिए। RPM कैन फाइंड आउट दैट। কিভাবে? RPM माइनस IVH স্পেস aid, aid বলে একটা কমান্ড আছে, aid। হ্যাঁ, এবার প্যাকেজটার নাম হচ্ছে httpd। এখানে aid ডট চলছে না। স্যার ফাইন্ড করার জন্য কি যদি প্যাকেজেস নামানো দিতে হয়? হুম, ফাইন্ড মানে আইপিএম তো ফাইন্ড করতে পারবে না, তার জন্য কোনো প্যাকেজেস থাকে? নেই তো, এরকম তো হয় না তো। ধর বললাম দেখছি মিডিয়া আপস্ট্রিম প্যাকেজেস, নেই, এরকম কিছু হয় না। এটা হতো আগের L7, এখন আর হবে না। তো এখন আমাকে এভাবেই দেখতে হবে। এটাই ডিপেন্ডেন্সি ফাইল। এটাই ডিপেন্ডেন্সি ফাইল। বা আমি কমান্ডটা যদি এভাবে চালিয়ে দিই, দাঁড়াও, যে আমি ইনস্টল করতে চাই এই প্যাকেজটা, তাই তো? আমি কপি করে নিলাম, নিয়ে এখানে লিখছি RPM স্পেস মাইনাস IVH মিডিয়া আপস্ট্রিম প্যাকেজেস, এই যে
হাউ টু ফাইন্ড আউট ডিপেন্ডেন্সি, এটা আসবে তো, জানি তো আসবে, আমি তো ওটাই যাই হাইরারটা আসুক। এটা না এলে কি করে বুঝবো যে এটা কোনটা ইনস্টল করতে হবে? আরবিএম পারবে না তো নিজে খুঁজে ইনস্টল করতে, ও তোমায় বলে দেবে যে এই पैकेज नहीं, वो आपको ये बता देगा कि ये पैकेजेस नहीं है। আমরা কি লিখবো? নেক্সট প্র্যাকটিক্যাল কি লিখলাম যে হাউ টু ফাইন্ড dependencies for a major package। कोई एक मेजर पैकेज का क्या क्या डिपेंडेंसी है, अगर मुझे ये पता करना है, दिस इज द कमांड। লিখে নে, এই যে এই নিচে দেখা যাচ্ছে ইজ নিডেড, এই পার্টটাকে একটা বক্স করে রাখো। তোমরা না খাতার মধ্যে এই জায়গাটাকে লিখে, এটা এক ये वाला जगह को ना एक बॉक्स करके रखो, এই লাস্টের লাইনটা হাইলাইট করে দে, এখান থেকে তো ছবি হাইলাইট করা যাচ্ছে না, তোমরা এটাকে একটু হাইলাইট করে রাখো যে ये वाला आपका बॉक्स है, ये दिस इज नीडेड, ये जो नीडेड लाइन है ना, दिस नीडेड लाइन में ही आपका एक्चुअल आउटपुट है कि ये वाला पैकेज मेरे को चाहिए अगर वो ऊपर वाला पैकेज में इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो इसको इंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन हो जाएगा। ठीक है, ধরুন স্যার আমি প্যাকেজটার নামই জানি না, একটা সার্ভিস, মানে ধরুন একটা সার্ভিস আছে যেটা চলছে না, যার জন্য আমাকে প্যাকেজটা ইনস্টল করতে হবে, আমি প্যাকেজটার নাম জানি না, তখন মানে আমি যদি চাইছি মনে মনে আমি ওয়েব সার্ভার চাই, কিন্তু ওয়েব সার্ভার করতে গেলে আমার কি প্যাকেজ লাগবে এটা আমি জানি না, তাহলে এই মানে এটা আরপিএম পারবে না, কিন্তু ইয়াম পারবে। ইয়ামে একটা কমান্ড আছে হোয়াট প্রোভাইডস, তুই যতটুকু জানিস বলে দিবি, ও বাকিটা খুঁজে দেবে। হ্যাঁ, এরকম করা যায়, হোয়াট প্রোভাইডস কমান্ড আছে, ডিএনএফ হোয়াট প্রোভাইডস ওয়েব বা ডিএনএফ হোয়াট প্রোভাইডস এইচটিটিপি মেরে দিবি, ও দেখিয়ে দেবে এই প্যাকেজ লাগবে, ঝট করে ইনস্টল করে দেবো, জানো শেষ। আচ্ছা যদি এলএস দিয়ে ওই স্ল্যাশ মিডিয়া থেকে যদি প্যাকেজ দিই, হাজারো প্যাকেজ খুঁজে পাবি না, বুঝতেই পারবি না কোনটা কার জন্য, মানে ওটা একদম সেই খড়ের গাদায় ছোঁচ খোঁজার মতো না, পারবি না খুঁজে, মানে একই রকম দেখতে প্রচুর কিছু আছে, কি কোনটা করলে কি হবে জানি না তো। লাইফ সায়েন্স পড়তে শুরু করে দিলাম নাকি? थ्री इडियट्स এর মতন বলতে হবে, হ্যালো दिस इज नॉट ए फिलोसफी क्लास, उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। अच्छा যাবো আগে, যাবো না, হাত চালিয়ে লেখ, ই কি প্রাণী। এটা হয়ে গেলে নতুন হেডিংটা করে দাও। এবার আমরা মেন মজার জিনিসটা শুরু করলাম, হচ্ছে এইটা ইয়াম, ইয়েলো ডগ। এরকমই এর নাম, কিছু করার নেই। হেডিং করবে ইয়েলো ডগ আপডেট আর মডিফাইড ইয়াম, बोली सवाल लिखा है तो ये इतना दूर तक सबका हो गया, आरपीएम का प्रॉब्लम पता चल गया सब, आरपीएम कैसे काम करता है, क्या है, कैसे क्या है। इसके बाद हम लोग उसके बेटा टेक्नोलॉजी में मूव करेंगे, दैट इज यम। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यम? यम का फुल फॉर्म है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज दिस ना, इट इज ए पैकेज मैनेजर टूल বা প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এটা আমরা লিখো প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট
system. It is used to install first party softwares. It is used to install first party softwares. Now main why yum is used, yum को इस्तेमाल ही क्यों करना है? तो yum is used to find out dependency packages for a major package. Yum is used to find dependency packages for a major package. ठीक है? It can find out the সেটা RPM এ আপডেশন মাস্টার করে। it can find out the dependencies and also it will install them. वो खोजेगा भी और इंस्टॉल भी कर देगा। इसके लिए हम लोग yum को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, current version of yum is known as DNF. DNF stands for Dandified Yum. Commands are same as yum in DNF, but the internal API এর full form জানা আছে তো? It is application programming interface is different. For that DNF performs better in installing and searching packages. Yes, theory এতটাই, এর বেশি না। ठीक है, ये है आपका यम का कहानी। जब आगे স্যার ফিডটা সে FIED হবে না FED লিখেছে? FIED তো লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছি। ওটা ফন্টটা ওরকম আছে। এবার লিখবে ইয়াম মডেলস। Number 1, अच्छा, yum server in Red Hat official repository. Centralized yum server hosted in company. Decentralized yum installed in a host system. এই নাম তিনটে লিখে নাও, তারপর আমি ছবি এঁকে বলছি কোনটা কেমন।
কোনো অসুবিধা? ये मॉडल से डिसेंट्रलाइज्ड वेब सर्वर বলবো না তোকে, সব বলি না আমি বাচ্চাদের। লেখা হয়েছে কিনা বল। लिखा है চল, সবাই লেখা জিত হলো? এখনো কুরকুর করে কোথায় আছিস? ওই মডেল সেই আছে। তাড়াতাড়ি লেখ, তাড়াতাড়ি লেখ। স্যার লিখছে দেখ তো। লিখছে হেভি লাগে হুম, কি হেভি লাগে মানে? বলছে হেভি ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাটা খুব ওর ফাস্ট লেখাটা বলছে। তোর লেখাটা বললো তো হ্যাঁ তোরটা বললাম। হ্যাঁ আমি লিখে নিই। কি রে কদ্দুর? সাপুই কুমার আকাশ। বাহ, তুই তো পুরো এখান থেকে খেলতে চলে যাবি নাকি রে? এখান থেকে খেলতে চলে যাবি? তুই স্পোর্টস ওয়ারই এসছিস পুরো একদম, অ্যাথলিজার বলে এটাকে, এই যেগুলো পড়ে এসছে। ছোট করে কোনো একটা স্পোর্টস কোম্পানি তোকে দিয়ে অ্যাডভার্টাইজ করে দেবে, যা অবস্থায় আছিস তুই এখন। হ্যাঁ জেটলি হ্যাঁ, না না আমাদের কাছে স্পোর্টস কিছু নেই। জেটলি জেটকিং ফুটবল ক্লাব, তারপর দেখবো কি হাত ভেঙে ফিরছে, কে পা ভেঙে ফিরছে, কার নাক ফাটা, কার মুখ ফাটা। বাবা কি ভার্সেস মোহনবাগান। মোহনবাগান একদম। ঠিক আছে, চল আমরা ফার্স্ট শুরু করছি ইয়াম সার্ভার ইন রেড হ্যাট অফিসিয়াল রিপোজিটরিজ। আচ্ছা, এবার ভালো করে জিনিসটা দেখো। ওকে, এখানে सपोज आपका ये इंटरनेट है, दिस इज योर इंटरनेट। এদিকে এটা হচ্ছে ইন্টারনেট, আর এটা হচ্ছে আমার অর্গানাইজেশন, দিস ইজ মাই অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে, সাপোজ ধরো আমার অর্গানাইজেশনের নাম mango.com। ঠিক আছে, মাই অর্গানাইজেশন ইজ কানেক্টেড টু ইন্টারনেট। কিভাবে নেটওয়ার্ক আছে আমি সেই বলতে চাই না, by any process it is connected to the internet। यहाँ पे रेड हैट का ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है on the other side of internet, it is also connected to the internet। কোনো অসুবিধা? this is red hat। ठीक है, ये रेड हैट है, और रेड हैट अपना रेड हैट का डेटा सेंटर है, समझ लेते हैं। तो उसका भी ऑर्गेनाइजेशन और आपका ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे तीन सर्वर है। ठीक है, एंड इन तीनों सर्वर का नाम लेट्स से इन तीनों सर्वर का नाम, दिस इज माई सर्वर 1, दिस इज माई सर्वर 2 एंड दिस इज माई सर्वर 3। कोनो असुविधा नहीं? रेड हैट के पास भी ऐसा सर्वर्स है। ठीक है, इसमें सिस्टम एडमिन रिलेटेड पैकेजेस है। इसमें क्या है? इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पैकेजेस, इसमें है वर्चुअलाइजेशन पैकेजेस। इसमें क्या है? इसके अंदर में वर्चुअलाइजेशन के लिए जो जो पैकेजेस चाहिए वो है, और सोचो इसके लिए डॉकर रिलेटेड पैकेजेस আছে। কোনো অসুবিধা? तो तीनटे सर्वर रेड हैट की तरफ से हमको दिया गया है, माने रेड हैट इंटरनेट में अवेलेबल करके रखा है। कोनो असुविधा? नाउ इन सर्वर 1 इज माई फाइल सर्वर। सर्वर 1 की ये मेरा फाइल सर्वर है। इसमें हम लोग को जो पैकेज का रिक्वायरमेंट है
that package is, let's say, FTP and let's say HTTP. ये पैकेज मुझे चाहिए. इन सर्वर 2, दिस सर्वर 2 इज ए, हम लोग का क्या बोलते हैं, दिस इज माय प्राइवेट क्लाउड सिस्टम. मतलब कंपनी का एंटायर डिप्लॉयमेंट प्रोसेसटा एखान दिया है. डिप्लॉयमेंट मतलब कोई भी सिस्टम पे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को VM प्रोवाइड करना, किसी को कोई रेडीमेड एप्लीकेशन बना के देना वगैरह वगैरह, ये काम यहाँ पे चलता है. तो यहाँ पे मुझे एक पैकेज चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं लेट्स से ओभार. এটা একটা ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি. এটা নিয়ে মাথা খারাপ করার কিছু নেই, এটা জাস্ট একটা টেকনোলজি যেটা ভার্চুয়ালাইজেশন रिलेटेड আছে. और এখানে यहाँ पे हमको एक ये मेरा क्या है, मेरा डॉकर हब है. डॉकर हब, इसमें क्या चाहिए मुझे, बोल डॉकर पैकेज नाम बोल. Nginx. ये एक पैकेज मुझे इधर पे चाहिए. आई नीड द पैकेज हियर. কোনো অসুবিধা? তিনটে সার্ভারে তিন রকম আলাদা প্যাকেজ চাই. 3 সার্ভার में 3 अलग अलग पैकेजेस मुझे जरूरत है. I want to download the packages and install in my system. तो मेरे पास क्या क्या तरीका है, what are the process do I have और what are the options do I have, better to say ऑप्शन हमारे पास में क्या क्या है. तो मेरे पास जो फर्स्ट एंड इजीएस्ट ऑप्शन है इज दैट कि আমরা ये तीनों सिस्टम को ही रेड हैट में रजिस्टर कर देंगे. रेड हैट में रजिस्टर कर देंगे. रजिस्टर करना আমরা जानी, ये सुनो सबको आता है ना रजिस्टर करना. सिस्टम को रजिस्टर कर दिए और इसको भी रेड हैट में रजिस्टर कर दिया आपने. ठीक है, ये तीनों ही मेरा रजिस्टर हो गया रेड हैट में. तो क्या होगा, जब भी एनी टाइम कभी भी अगर मेरा ये वाला सिस्टम जब कोई कुछ भी डाउनलोड करेगा, दिस रिक्वेस्ट विल गो फ्रॉम दिस मशीन टू इंटरनेट. इंटरनेट के तरफ से रेड हैट के पास जाएगा. नाउ रेड हैट वेरीफाई करेगा कि ये जो पैकेज का रिक्वेस्ट भेजा है कौन सा पैकेज है. लेट्स से इट वांट्स टू इंस्टॉल FTP और इट वांट्स टू इंस्टॉल HTTP. ये पैकेज इन तीनों में से कौन से सर्वर में है. सिस्टम एडमिन रिलेटेड पैकेज इधर ही होगा. तो पता चला, अच्छा ये मेरा SRv1 में ये पैकेज है. तो ये क्या करेगा, ये रिप्लाई देगा इंटरनेट में. इंटरनेट क्या करेगा, रिप्लाई बैक करेगा टू सर्वर 1. तो पैकेज मेरा सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, अभी तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं. ये एक क्या है, इट इज हैविंग ए कलेक्शन ऑफ ऑल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पैकेजेस. इसमें क्या है, सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पैकेजेस है. तो इस कलेक्शन को, जो कलेक्शन ऑफ पैकेजेस इधर पे है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेपोजिटरी. क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेपोजिटरी. रेपोजिटरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पैकेजेस. कौन असुविधा? तो मैं इजीएस्ट क्या किया, मैंने रेड हैट को, मैंने अपना सिस्टम को रेड हैट में रजिस्टर करके रखा है. जब भी मुझे कुछ भी चाहिए होता है, I just put a command here that yum install HTTPD. That's it. मेरा काम यही है. तो मेरा सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है जो रेड हैट के पास जाता है. रेड हैट अपना सारा सर्वर में से ढूंढता है कि ये पैकेजेस कहाँ पे है, वहां से उसको रिप्लाई देके इंस्टॉल कर देता है. दिस इज द बेसिक एंड easiest process to install a package, which one is yum server in Red Hat official repository. मुझे क्या करना होगा इसके लिए, मेरा सिस्टम को रेड हैट में रजिस्टर करना रहेगा. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. नथिंग यू नीड टू डू. रेडीमेड इंस्टॉल हो जाबे. कोनो असुविधा? इतना दूर तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? ঠিক আছে তো? আচ্ছা, বাকিটা কি বলছো?
जरा ऑनलाइन आछो हेलो ये वाला क्लियर है हाँ सर अच्छा এবার अभी सोचो आपने तो रिक्वेस्ट भेजा ये वाला सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट तो भेजा ये रिक्वेस्ट कैसे गया आपका सिस्टम पे भी ये कमांड जब आप अपना सिस्टम पे रन कर रहे हो व्हेन यू आर रनिंग ए कमांड yum install httpd ये रन करने के लिए आप कहां जाते हो यू ओपन योर टर्मिनल एंड टाइप द कमांड के dnf install vim और yum install httpd और bsf जाइए हो आपका सिस्टम पे ना एक जन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट रेपो फाइल क्या नाम है डॉट रेपो फाइल ये एक्चुअली डॉट रेपो फाइल ही है जो आपका क्वेरी को कैरी करता है इट एक्चुअली कैरीज योर क्वेरी ঠিক আছে ধরো एग्जांपल দিচ্ছি একটা আমি ব্যাক অফিসে গেলাম মানে যেখানে আমরা ব্যাক অফিসে খাবার খাই আমি গিয়ে বললাম আমি চা খাবো আমি এরকম হাওয়ায় বললাম मैंने ऐसे हवा में बोला कि मुझे चाय पीना है তো আমাকে চাটা কে দেবে যিনি হাউসকিপিং থেকে থাকবেন উনি দেবেন এমন তো নয় কেউ আমাদের আমি যাদের সাথে কাজ করি আমার কলিগসরা আমাকে চা দেবে এটা তো ওনার কাজ নয় আর আমি বললাম যে আমি না উইন্ডোজ সার্ভারের একটা প্র্যাকটিক্যাল পারছি না এর মানে কি বোঝো তো আমাকে প্র্যাকটিক্যালটা দেখাবে নিশ্চয়ই না মানে তো রূপক স্যার বা বললাম বললো চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি লাইক দ্যাট আমি বললাম যে আমি কালকে আসবো না আমার ছুটি চাই তো বললাম থোড়ি বলবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আসিস না কে বলবে সার্ভিস স্যার বলবে তোমার কি হিসেব আছে বলো ভাই ছুটি অ্যাপ্লাই করেছো লাইক দ্যাট আলাদা আলাদা লোক আছে I mean to say there is different person who is going to take care of different instruction by the user এখানে यूजर কি করতে চায় यहाँ पे यूजर क्या करना चाहता है यूजर wants to install a package तो इस पैकेज रिलेटेड कुछ भी इंस्टॉलेशन इज टेकन केयर बाय डॉट रेपो फाइल कौन इसको टेक केयर करेगा इट इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय डॉट रेपो फाइल को ही ये क्वेरी सुनाई देता है वो इंस्टॉल करने बोले আমার কাজ এসে গেছে আমি যাচ্ছি লাইক দ্যাট তো ইনস্ট্রাকশনটাকে নিয়ে যায় হ্যাঁ ও ইনস্ট্রাকশনটাকে নিয়ে যায় এবার যেই মুহূর্তে তুমি जैसे ही आप अपना सिस्टम को रेड हैट में रजिस्टर कर देते हो ऑटोमेटिकली एक redhat.repo फाइल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली एक redhat.repo फाइल क्रिएट हो जाता है कि उसके अंदर लिखा है कि कैसे जाना है क्या लिंक है क्या करना है एवरीथिंग इज रिटन आपको कुछ नहीं करना है यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल आपको कुछ भी नहीं करना होगा क्यों बिकॉज जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली सिंक वगैरह होके एकदम सिस्टम आपका रेडी हो जाता है और এই কাজটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি হ্যাঁ কি না সিস্টেম मैंने रजिस्टर कर लिया है এবার সিস্টেম रजिस्टर করার পরে কি হয় एक रेपो फाइल जनरेट होता है उस रेपो फाइल के अंदर लिखा है सब कुछ कहां क्या है जब आप इधर पे आ जाते हो इन द रेड हैट पैकेजेस रेड हैट का जो रिपोजिटरी है दिस रिपोजिटरी is mainly divided into two parts আমি এটা দেখাই this repository is divided into two parts one is called app stream एक को आप क्या बोलते हो you call it app stream and second one को आप क्या बोलते हो you call it base os you call it app stream and base os app stream के अंदर वो पैकेजेस होंगे जो एप्लीकेशन रिलेटेड पैकेजेस है आई वांट टू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन तो वो जाएगा एप्लीकेशन कहां पे मिलता है एपस्ट्रीम फोल्डर के अंदर में और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पैकेजेस कोर कोनो पैकेज धरो कोनो लाइब्रेरी फाइल कोनो फ्रेमवर्क कोनो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एनरिच करेगा दैट इज फाउंड इन बेसवेस একটা एग्जांपल দিচ্ছি তোমরা কারা কারা এডিডিএস রোলটা ইনস্টল করেছো এনিওয়ান তুই করেছিস তোমরা করনি তো এখন না ডোমেইন অ্যাকাউন্ট পড়নি না ঠিক আছে বাদ দাও দরকার নেই ধরো আমি একটা প্রিন্টার ইনস্টল করব আই ওয়ান্ট টু ইনস্টল এ প্রিন্টার ইন মাই ডেস্কটপ সিস্টেম করেছি আমরা প্রিন্টার ইনস্টল আচ্ছা দেখবে যখন আমি
प्रिंटरটা इंस्टॉल করলাम বা কোনো একটা বায়োমেট্রিক ডিভাইस मैं जब इंस्टॉल करता हूं एक सिस्टम पे एक C++ redistributables बोल के ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है ওটা কি that is your framework কি ওটাকে বলি আমরা that is framework ও কি করবে वो ऐसे प्रिंटर या फिर जो भी डिवाइस को आप अपना सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे उसको फैमिलियर बनाएगा या उसके लिए एक एनवायरनमेंट बना के देगा আমাদের ভার্চুয়াল বক্সটা ইনস্টল করার সময় তো একটা হ্যাঁ তো তাই তো ঠিকই তো বলছো তাহলে ভার্চুয়াল বক্সটা যদি আমি ইনস্টল করতে চাই তো ভার্চুয়াল বক্স কোথায় পাবো ऐप स्ट्रीम मध्य क्या इट इज ए एप्लीकेशन बट मेरा फिजिकल सिस्टम में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए जो रेडीनेस चाहिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो मुझे कहां मिलेगा दैट इज फाउंड इन बेसोएस एम आई क्लियर एवरीबडी हाँ ना আমি আরেকটা एग्जांपल দিচ্ছি ইজি ধরো খুব ঠান্ডা পড়েছে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়েছে প্রচন্ড মানে প্রচন্ড পাহাড়ের দিকে ঘুরতে গেছি খুব ঠান্ডা বরফ পড়ছে বাইরে তো তুমি হোটেলে কি বললে যে আমি একটু বাইরে দিয়ে হেঁটে আসি আমার ঘরটা রেডি রাখবে বা ধরো যার ছোট বাচ্চা রয়েছে দেখবে বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকলে বা বলা হয় না যে একটু রুমের মধ্যে একটু রেডি রাখবেন জিনিসপত্র ছোট তো ওর খুব কষ্ট হবে নালে তো হোটেলওয়ালা কি করে রুমে একটু হিটার চালিয়ে দেয় কি একটু গরম জল দিয়ে যায় বিকেলে চা দিয়ে যায় लाइक दैट तो ये क्या हुआ एप्लीकेशन कौन था इधर पे यूजर इज द एप्लीकेशन আমি দার্জিলিং বেড়াতে গেছি খুব ঠান্ডা পড়েছে ওই ঘরটার মধ্যে আমি থাকবো অলরাइट बट मेरा एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए হোটেলের লোকেরা ইন্টারনালি কিছু কিছু চেঞ্জেস করে দেয় যেমন বিছানাটা ঝেড়ে দেয় চাটা দিয়ে যায় হিটারটা চালিয়ে দেয় গিজারটা চলছে কিনা দেখে নেয় লাইক दैट सो आपका सिस्टम पे भी जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रेडी होना पड़ता है उस रेडी करने के लिए जो फाइल्स चाहिए होता है उसको मिलता है कहां बेस ओएस के अंदर और एप्लीकेशन जिसको आप इंस्टॉल कर रहे हो वो मिलता है कहां पे ऐप स्ट्रीम के अंदर में एम आई क्लियर एवरीबॉडी हेलो परिष्कार इन ओल्डर लिनक्स माने रेल 6 बा रेल 7 में ऐप स्ट्रीम बेस ओएस अलग अलग नहीं होता था ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस वर इंट्रोड्यूस्ड इन रेल 8 ये आगे पैकेजेस बोल के एक फोल्डर हुआ करता था जिसके अंदर सब कुछ एक साथ में रहता था ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस बोल के ये जो अलग अलग किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पैकेजेस एंड एप्लीकेशंस यूज्ड टू बी टुगेदर बिफोर एरा आगे एक साथ ही थकतो ये लोग सब एक ही साथ में रहता था पहले बट फ्रॉम रेल 8 या रेल 9 में या रेल 8 में ये ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस करके पैकेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि एप्लीकेशन पैकेजेस इन ऐप स्ट्रीम OS related core packages in base OS am I clear बस আর কিচ্ছু চাই না এই অবধি ক্লিয়ার এবার ধরো I don't want कि मेरा कंपनी का डाउनलोड मैं रेड हैट से करूंगा या फिर I don't want to register my system but I need to install the packages what will I do I will install a dedicated server या dedicated server in my network or in my company or in my data center from where I will download the packages মানে আমি রেড হ্যাটের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইছি না ये एक सिनारियो क्लियर है এই পার্টটা বোঝা গেছে এটা কোনটা এটা রেড হ্যাট বেসড রিপোজিটরি তাই তো এটা হচ্ছে রেড হ্যাট ऑफिशियल रिपोजिटरी ये कॉन्सेप्ट है या रेड हैट बेस्ड YAML सर्वर जो है ठीक है अच्छा कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट এবার ধরো আমার একটা এরকম নেটওয়ার্ক আছে I have a network like this এখানে ধরো আমার কাছে তিনটে ডেস্কটপ সিস্টেম আছে ঠিক আছে এটা তিনটে ডেস্কটপ সিস্টেম লেটস সে ধরো এটার মধ্যে আমাদের ঈশান কুমার মুখোপাধ্যায় বসে এখানটায় ধরো আমাদের ডি মৌলি বসে
and এখানটা আমাদের মিস্টার আকাশ বসে। ঠিক আছে, এরা সবাই নেটওয়ার্কে কানেক্টেড আছে, দে অল আর কানেক্টেড টু নেটওয়ার্ক। नेटवर्क फील करता है, फील इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। কেবিল না সোজা কি করে আসবে, মেঘে মেঘে আসবে তো। অন করবো না সুইচটা। হ্যাঁ সুইচটা অন করবো, দাঁড়া। লাইট ব্লিঙ্ক করবে। নে, ঠিক আছে, সুইচ অন হয়ে গেছে। এবার मेरा ये 3 यूजर है, ठीक है। सपोज ईशान वांट्स टू डाउनलोड कप्स। कप्स এর নাম তোমরা শুনেছো আগে, कप्स মানে কমন ইউনিক প্রিंट सर्विस, মানে ईशान वांट टू डाउनलोड प्रिंटर ड्राइवर, सिंपल। ईशान प्रिंट का ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहता है, कप्स। ডিমৌলি চাইছে হচ্ছে लेट्स से केवीएम इंस्टॉल করতে। केवीएम হচ্ছে कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, এটা VMware जैसा एक एप्लीकेशन है जो रेड प्लेटफॉर्म पे चलता है। और आकाश वांट्स टू इंस्टॉल HTTPD, ঠিক আছে। কোম্পানি বলে দিয়েছে যে আমরা রেড হ্যাটের রিপোজিটরি ইউজ করব না। तो एज ए लिनक्स इंजीनियर व्हाट इज योर जॉब रोल नाउ, कि आपको अगर बाहर नहीं जाना है, তোমায় বলেছে বাইরে থেকে চাউমিন কিনে এনে কিছুতেই খাওয়া যাচ্ছে না, ডাক্তার সপাট বারণ করে দিয়েছে, কি করবি তাহলে? ঘরেই চাউমিন বানাতে হবে। তাহলে ঘরে চাউমিন বানাতে গেলে ঘরে চাউমিন আনতে হবে। তাহলে এই যে মেশিনটা, ये जो सिस्टम है, दिस इज द yum server at your company, this is going to be the yum server in organization। जिसको भी जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करना होगा, यहाँ पे क्या है, ऑल पैकेजेस, इसके अंदर क्या है, ऑल पैकेजेस, इसके अंदर में आपने कॉपी करके रखा है। यू हैव कॉपीड ऑल द पैकेजेस इनसाइड दिस सर्वर। जिसको भी जो भी डाउनलोड करना होगा, दे विल डाउनलोड इट फ्रॉम दिस सर्वर। एटा नाम दे दिलाम हमरा सर्वर 1। ये सर्वर 1 के तरफ से अब जो भी डाउनलोड करना है, अब सबको डाउनलोड करोगे। कुछ भी, कोई भी डेस्कटॉप सिस्टम को कोई भी पैकेज चाहिए होगा, ये सर्वर 1 से ही डाउनलोड होगा। सो दिस इज ए सेंट्रल यम सर्वर बा सेंट्रलाइज्ड यम सर्वर। इसको आप क्या बोलते हो, यू कॉल इट सेंट्रलाइज्ड यम server। This is called centralized yum server। স্যার এই সার্ভারটা তো আগে প্যাকেজগুলোকে ইনস্টল করতে হবে। সে আমি দেখাবো করে, কিভাবে করতে হবে সব শেখাবো, চিন্তা নেই। এটা হলো, এটা আমার এরকম হয়ে গেল। এই পার্টটা ক্লিয়ার সবার? হ্যালো যারা অনলাইন আছো, হ্যালো এভরিবডি, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? সেন্ট্রালাইজড ইয়াম সার্ভারটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, থার্ড অপশন হচ্ছে সবচেয়ে বাজে অপশন, যে এইটা আমার একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন সিস্টেম। দিস ইজ ওয়ান অফ মাই স্ট্যান্ড অ্যালোন সিস্টেম। এটা হচ্ছে আমাদের স্टैंड एलोन सिस्टम। मुझे इसमें ही पैकेज चाहिए, लेकिन मेरा ना तो रेड हैट के साथ कोई रिश्ता है, ना ही मेरा कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल कनेक्ट द सुदर्शन चक्र हियर, दैट इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम डीवीडी। इसको मैं इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। आई विल कनेक्ट इट एंड इंस्टॉल पैकेज फ्रॉम द डीवीडी। दिस इज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर প্যাকেজগুলো থাকবে। हाँ decentralized yum, this is your decentralized yum। ये वाले सिस्टम से और कोई काम नहीं कर पाएगा। दिस इज प्रेफर्ड, दिस इज प्रेफर्ड इन लैब एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट। दिस इज बेस्ड इन टेस्टिंग एनवायरनमेंट। लैब और टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ये करना चाहिए। दिस इज फॉर लार्ज
ऑर्गेनाइजेशन, क्यों लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्यों बोला? बिकॉज वो सर्वर भी आपको खरीदना पड़ेगा ना, सर्वर के लिए आपको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बिकॉज सर्वर इज वेरी वेरी कॉस्टली। सर्वर का जो हार्डवेयर होता है ना, डेल का सर्वर हो गया, आईबीएम का सर्वर, सर्वर माने किंतु खाली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नয়, सर्वर का मतलब खाली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सर्वर का पूरा मतलब पूरा एंटायर हार्डवेयर डिवाइस आपको खरीदना पड़ेगा। ये नॉर्मल सिस्टम को आप सर्वर नहीं बना सकते, 4 दिन চালিয়ে রাখলে টানা মরে যাবে, সপাট জ্বলে গরম হয়ে মরে যাবে, বাঁচবে না বেশিক্ষণ। তো হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস টু ডু ইট? উই নিড টু হ্যাভ সাচ এ সিস্টেম जो पावरफुल हो, who is capable of being online for 365 days। এমন সিস্টেম আমাকে নিতে হবে যেটা সারা বছর চালিয়ে রাখলেও কিছু হবে না। এটা আলাদা সিস্টেম, এরকম আলাদা সিস্টেম পাওয়া যায়, এগুলোকে সার্ভার সিস্টেম বলে, জানিস না? মা দেখ বাবা দেখ, বলবি না আমাকে একবার, জানি না স্যার এটা কি হয়েছে, খালি রেড পড়াচ্ছি তো, বাকি সব দেখিয়ে দেবো। ডেল সার্ভার দেখ, দেখলেই তো চোখ খুশি হয়ে যাবে, মনটা দেখ কোনি, ডেল ইএমসি সার্ভার্স, এই দেখ, এগুলো সব কিন্তু সার্ভার, একটাও রাউটার সুইচ না কিন্তু, এগুলোকে বলে র্যাক সার্ভার। কি বলে? रैक सर्वर। डेल एरकम पावर एज बोले एक सीरीज है, डेल का एक सीरीज होता है जिसको बोलते हैं पावर एज। এরকম আইবিএম का হয়, লিনোভোর হয়, এইচপির হয়, এরকম অনেক ভালো ভালো কোম্পানি আছে যাদের শুধু সার্ভার তৈরি করে তারা, ফিজিক্যাল সিস্টেম এগুলো। এর মাদারবোর্ডে, একটা মাদারবোর্ডে 64 খানা প্রসেসর লাগানো যেতে পারে। হ্যাঁ রে, এই দেখ হাসছে, 2-4 টিবি র্যাম লাগে, টিবি বলছি, টিবি 2-4 টিবি র্যাম লাগানো যাবে। আর কত যে হার্ড ডিস্ক লাগাতে পারবি তুই ভাবতেও পারবি না, বিশাল কস্টলি, প্রচুর দাম, প্রচুর দাম, বড় কোম্পানি ছাড়া পসিবল না, প্রচুর খরচ। প্লাস এর জন্য ডেডিকেটেড সার্ভার রুম লাগবে, ডেডিকেটেড কুলিং লাগবে, প্রচুর পয়সা লাগবে। একটা ভালো সার্ভারের ইঞ্জিনিয়ার লাগবে যে এর হার্ডওয়্যারটা মেনটেন করতে পারবে, তারপর আমি কিনতে পারবো। সার্ভার মানে আমি ভার্চুয়াল মেশিনে উইন্ডোজ সার্ভার 16 চালিয়ে দিলাম, খেলা হয়ে গেল, এরকমটা না, ऐसा नहीं होता है। তুমি একবার ভেবে দেখো, এক মুহূর্তে কত লোক ফেসবুক ওপেন করে। তোমার এই মেশিনটাকে একটা আইএসও 5টা মেশিন থেকে কপি করতে বসা, মেশিনটা মরে যাবে এক্ষুনি, চোখের সামনে ক্ষতি হয়ে যাবে, নেটওয়ার্ক ডাউন হয়ে যাবে। আইএসও কপি করো তো তোমরা, এক জায়গা থেকে 5 দিন আইএসও কপি করো দেখি, 3টে, 4 নম্বরটা খেলা শেষ, তাও স্লো হয়ে যাবে। কেন? বিকজ এর প্রসেসিং পাওয়ার অতটা নয় যতটা এর আছে। এগুলোকে আমরা কি বলি? র্যাক সার্ভার। এর জন্য র্যাক হয় আলমারির মতন, দেখবি যাওয়ার সময় আমি যেরকম রাউটার লাগিয়েছি ওরকম ভাবে ওরকম র্যাক হয়, ওর মধ্যে রাউটার না সার্ভার থাকে। ডেটা সেন্টারে সার্ভারই থাকে। এরপর যখন তোরা ক্লাউড পড়বি, এই সার্ভারগুলোকেই তোরা এখান থেকে অ্যাক্সেস করবি। এই যে রোজ আমি এডাব্লিউএস থেকে মেশিন অ্যাক্সেস করে নিই, এডাব্লিউএস নিজের ডেটা সেন্টার থেকে কোনো একটা সার্ভারের অ্যাক্সেস আমায় দেয়, বুঝলে বাবা? এরকম সার্ভার হয় একটা, এটা হচ্ছে আমাদের র্যাক সার্ভার। দেখ তোকে আরো দেখাচ্ছি, টাওয়ার সার্ভার হয়, এইগুলোকে বলে টাওয়ার সার্ভার। এই দেখ, এটা পাওয়ার এজের টাওয়ার। ডেলের সার্ভার খুব চলে মার্কেটে, এই দেখো কত আর দাম হবে, বাড়িতে কিনে নিবি একটা, বেশি দাম না, 1,45,000 টাকা দাম খালি হার্ডওয়্যারটা। এগুলো হচ্ছে স্মল সাইজ অর্গানাইজেশনের জন্য, এইগুলো টাওয়ারগুলো। টাওয়ার মানে এমনি দেখতে, হচ্ছে বড়, ওই যে পিন্টু স্যারের নতুন মেশিনটা এসছে ওই রকম দেখতে। এই দেখো, এইটা হচ্ছে ব্লেড সার্ভার, এই যে লোকটা ঢোকাচ্ছে, এরকম ছোট ছোট সার্ভার হয়। ওটা একটার সাথে একটা কানেক্ট থাকে ইসে দেয়, তো সবাই সবার সাথে কানেক্ট থাকে, নাহলে নেটওয়ার্ক কথা থাকবে প্রত্যেকে। কি কেমন কথা, এই লোকটার মাথায় হাত হয়ে গেছে। পিছনের র্যাকটা দেখো, এই পিছনের র্যাকটা দেখো, এরকম একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। এই দেখ, দেখছিস এই যে ব্লু কালারের যে কেবলগুলো গিয়ে কানেক্ট হয়েছে, এগুলো সবকে, এগুলোকে বলা হয় হোস্ট বাস অ্যাডাপ্টার, ফাইবার চ্যানেল কেবল। এগুলো সব 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 ফাইবার, কিচ্ছু কপার নেই, সব ফাইবার, সব ফাইবার। এই দেখ, দেখছিস কানেক্টিভিটি দেখে নে, সব ফাইবার, কোনো কপারের কোনো গল্পই নেই।
এরা এগুলো হচ্ছে সার্ভার র্যাক। এসি রুমে এসি রুমে এর ভিতরে এসি থাকে, এর জন্য ভিতরে এসি রয়েছে এটার। এর টেম্পারেচার, প্রেসার, হিউমিডিটি সব মাপার ব্যবস্থা আছে এর ভিতরে। একটু এপাশ ওপাশ হয়েছে কিনা তোমার চাকরি চলে গেল। তার নন্দগোপাল নন্দী সেজে থাকলে হবে? এবার থেকে চলে আসলো, ওইটা আমি তখন ইনস্টল করছিলাম একটা মেশিনে। থাক, এমনি পরিষ্কার যাবো আগে। তাহলে আমি যদি একটা मिड ऑर्गेनाइजेशन भावी तो ये सर्वर खरीदना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ये वाला बेस्ट है, दिस वन। रजिस्टर करो तो खत्म करो, बेस्ट रजिस्टर डन। अभी ये बाकी झमेला আমার না, একটা কমান্ডে ঝামেলা শেষ। বাট মেনলি আমরা এটাই করব, এটা আমার খুব দরকার শেখা। ये सीखना बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है एवरीवन। আমি যে ওই ইয়াম সার্ভারটা বানাবো লার্জ অর্গানাইজেশনে, ওইখানে যে প্যাকেজগুলো ওইগুলো তো আমাকে রেড হ্যাট পোর্টাল থেকে নামাতে হবে। डीवीडी থেকে একবার কপি করে রেখে দেবো ওর কাছে। डीवीडी को कनेक्ट करके एक साथ में पूरा कॉपी करके अपने पास रख लेंगे, फिर वहां से ওখান থেকে জি যতজন নিতে চাই। ধুতে থাকো এরকম করে। তো এটা আপডেটও তো হবে টাইম টু টাইম। তুই করবি আপডেট, একটা মেশিনকে আপডেট করে ওখানে দিবি এগুলো, বুঝলো? তো এই হলো ব্যাপার। পরিষ্কার সবার? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে সবাই? হ্যালো, দেখে নাও। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই তিনটে ছবি আগে তোমাদের ডকে তুলে দিই। এটা হচ্ছে একটা, এটা এক নম্বরটা, এটা হচ্ছে রেড অফিসিয়াল রিপোজিটরিটা, এটা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজডটা, সেন্ট্রালাইজড ইয়াম সার্ভারটা, সবচেয়ে অখাদ্যটা হচ্ছে নিচে। এটা কিরকম ছিল? হুম, এটা কিরকম ছিল? না তুই অসম চল যা। আর এটা ডিভিডি কানেক্ট করে দিলেই হবে, খালি ও আচ্ছা। ডিভিডি কানেক্ট করে ইনস্টল করতে হয়। এটা আমি সবই দেখাচ্ছি এক এক করে। রেজিস্টার করাটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি কি করে ডাউনলোড করতে হয় প্যাকেজ, এটা তাহলে আর দেখাচ্ছি না। না স্যার, আর তাহলে আমি শুরু করব আজকে এখান থেকে, सेंट्रलाइज्ड। अच्छा, ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको दो सिस्टम चाहिए, একটা সার্ভার হবে, একটা ক্লায়েন্ট হবে। তুমি চাইলে নাম্বার অফ বেসিক ক্লায়েন্ট রাখতে পারো, বাট অ্যাট লিস্ট একটা সিস্টেম সার্ভারের জন্য লাগবে, আর অ্যাট লিস্ট একটা সিস্টেম আমার ক্লায়েंटेর জন্য লাগবে। কোনো অসুবিধা নেই তো? চলো, सब लोग क्लियर है? एक डायग्राम बना लो। তো সার্ভারের স্যার জন্য দুখানা মেশিন বানাতে হবে। হ্যাঁ, তো সার্ভারের জন্য যে সিস্টেমটা বানাবো ওটা কি ফ্রেশ করে নতুন কিছু এ করে বানাতে হবে? এমনি যে সিস্টেম আছে সেটাকে সার্ভার সিস্টেম বানানো যাবে? একদম ফ্রেশ করে কেন বানাবে? ওরা পাগলে করে ওরকম কাজ। তুমি একটা সিস্টেম ঘাটাই তো পাবে, ওটাকেই তোমায় কাজ করতে হবে। তো ওই মেশিনটা আমার ভালো লাগছে না দিয়ে ফরম্যাট করে, এরকম হবে না। ওর মধ্যে অনেক কিছু থাকবে, তোমাকে তোমার কাজটা গুছিয়ে নিতে হবে। মানে অলরেডি সিস্টেমে কাজ করাটা শিখতে হবে আগে। তুমি তো আইডিয়াল টেম্পারেচার পাবে না না। চলো তাহলে এই প্র্যাকটিক্যালটা আমরা করে দেখি। আচ্ছা, এই যে সিস্টেমটা আছে এইটা ধরে নিচ্ছে আমার সার্ভারটা, ঠিক আছে? সিস্টেমটার আইপিটা চেক করে নাও। আইপিএ 192.168.56.103 এই আইপিটা আছে আমার কাছে। এর প্রপার স্টেপ লেখা রয়েছে, আমি তোমাকে আগে দিয়ে দিই, দাঁড়াও এক মিনিট। drive.google.com। স্যার এটা লিনাক্স সার্ভার সবার প্রথম কাজ কি? মানে Monitor। উইন্ডোজের নয় জানি ডিডিএস ডাউনলোড করে, রিল্যাক্স সার্ভারটা কি করব? মানে সবার ইয়াম সার্ভারের সাথে কানেক্ট করব, ফার্স্ট কাজ। প্রথম হচ্ছে আইপি দিয়ে ইয়াম সার্ভারের সাথে কানেক্ট করব, দ্যাটস ইট। এটা প্রথম কাজ। না, এটা তো এখানে ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রিতেই বলছি, মানে প্রেস মেশিনটা ইনস্টল করে ও প্যাকেজ করতে পারবে, ওই ব্যবস্থাটা আগে করা।
এইসব ডকুমেন্ট ডিলিট করে দেবো, তোমাদের ডকুমেন্টেই খালি রেখে দেবো। এটাতে আমি অনেক ছবি তুলে তুলে বানিয়েছি এটাকে। পরের ব্যাচে কি করছি, পরের বিকেলের ব্যাচটা শুরু করেছি না, তোদেরটা চালাচ্ছি, দেখাচ্ছি, কপি পেস্ট, আমরা শেষ। বাবা লিখবো নাকি, একবার লিখবো না আর কিছু। ও ইউজার ম্যানেজমেন্ট চলছে এখন। বিকেলে সেটা কটা থেকে কটা? হ্যাঁ, 4টে 6টে। আসবি নাকি? কি ভাবছি ভাবছি, কি করবি বল, আসবি কেন? এখানে ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, কম লোক মানে বহুত কাজের পেছনে হয়। এটাই কর, এই ব্যাচটা কর, ব্যাচটা ভালো ভালো ফ্রেশ। এই যে এখানে বেস ওএস আর অ্যাপস্ট্রিমটা আমি লিখেছিলাম, এটা তোমাদেরকেও দিয়ে দিই। বেস ওএস আর অ্যাপস্ট্রিম কি জিনিস লিখলাম, সেন্টার ভেরিফিকেশন তো পড়িয়ে দিয়েছি। এই যে ইয়াং স্ট্রাকচার যেগুলো আমি বললাম আর কি, এইটা হচ্ছে তোমাদের সেন্ট্রালাইজড ইয়াম সার্ভারের ল্যাব। এইটা একটা ইয়াম সার্ভার হবে আর এই দুটো আমার क्लाइंट হবে। अच्छा जखन আমি अच्छा जब मैं YAML सर्वर को बनाऊंगा, ये सर्विस को मुझे क्लाइंट के पास पहुंचाने के लिए मुझे कोई एक नेटवर्क सर्विस का जरूरत होगा। इट कैन बी NFS, इट कैन बी HTTP, इट कैन बी FTP। আমরা আজকে FTP সার্ভার ইউজ করে একটা সেন্ট্রালাইজড YAML সার্ভার বানাবো। হ্যাঁ মানে ধর আমার কাছে একটা সিস্টেম আছে নেটওয়ার্কে, আমি ওখান থেকে কিছু অ্যাক্সেস করতে চাই, আমাকে কোনো একটা নেটওয়ার্ক সার্ভিস তো লাগবে। মানে ইদার আমি FTP ইউজ করে অ্যাক্সেস করব বা আমি HTTP ইউজ করে অ্যাক্সেস করব। উইন্ডোজে শেয়ার ফোল্ডার অ্যাক্সেস করিস কি দিয়ে, কি প্রোটোকল কি? উইন্ডোজে একটা শেয়ার ফোল্ডার অ্যাক্সেস করার প্রোটোকলটার নাম কি? এই রে সব তো জিজ্ঞেস করার কথা ছিল না। পাঁচের টাকা জিজ্ঞেস করো বলে লাগে, দেখলি দেখলি স্যার এসএমবি হ্যাঁ SMB FTP দেবো না, সার্ভার মেসেজ ব্লক। দেখো কিভাবে করব এটা। ফার্স্ট স্টেপ আইপি অ্যাড্রেস সেট করো। তো আইপি অ্যাড্রেস আমাদের অলরেডি দেয়াই আছে, आईपी एड्रेस 192.168.56.103 मेरा आईपी एड्रेस ये है। नेक्स्ट स्टेप देखो डिसेबल फायरवॉल टी, फायरवॉलটা ফার্স্টে বন্ধ করে দাও, পরে আমি ফায়ারওয়ালটা অ্যালাউ করা শিখিয়ে দেবো। ফায়ারওয়াল অফ করার কমান্ড জানো তোমরা, systemctl stop firewall d then systemctl disable firewall d। अच्छा नेक्स्ट स्टेप कनेक्ट एंड माउंट द डीवीडी। डीवीडी हमारे साथ माउंटेड ही है। अच्छा इंस्टॉल एफटीपी सर्विस यूजिंग आरपीएम। आरपीएम यूज करके पहले आप एफटीपी सर्विस को इंस्टॉल कर लो। कमांड बोलो आरपीएम माइनस IVH देन मीडिया एपस्ट्रीम पैकेजेस देन VS FTPD मानलाम एंटर হয়ে গেল, ইনস্টলেশন হয়ে গেল। নেক্সট বলো কি স্টেপ হবে। এবার ইনস্টল এফটিপি সার্ভিস হয়ে গেছে, রিস্টার্ট এন্ড এনেবল এফটিপি সার্ভিস। তাহলে এফটিপি সার্ভিসটাকে আমাকে আগে চেক করতে হবে স্ট্যাটাস। তাহলে systemctl status vs ftpd एक्टिव আছে ना इनएक्टिव আছে? इनएक्टिव আছে। हमको सर्विस को स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करते हैं? systemctl start বা enable -now vsftpd ঠিক আছে। এবার একবার কোন সার্ভিসই এইভাবে একদম সেম systemctl enable স্পেস -now অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। এবার দিস ইজ অ্যাক্টিভ নাও। আচ্ছা এই কাজটা হয়ে গেল আমাদের। এবার বলো কপি করতে হবে ফাইলগুলোকে। এবারে আমাকে একটা ফোল্ডার বানাতে হবে এফটিপি নিজের লোকেশন। আচ্ছা
यहाँ पे एक चीज समझो, जब भी आप कोई भी FTP बा कोई भी नेटवर्क रिलेटेड पैकेज सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, सिस्टम उसको एक स्पेसिफिक स्टोरेज प्रोवाइड करता है कोई एक जगह पे। जब हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़े थे, मैंने बोला था var बोल के एक लोकेशन है। var की चीज वेरिएबल्स, नेटवर्क रिलेटेड फाइल्स, अपलोड डाउनलोड इंफॉर्मेशन रहेगा उधर। तो var के अंदर में FTP का अपना एक फोल्डर बन जाता है, दैट इज var FTP pub। দেখে আসি চলো, আছে কিনা অলরেডি। আমি সব কমান্ড 1 2 3 4 করে লিখে দিচ্ছি, চিন্তা করো না, দাঁড়াও আগে করিয়ে দিই পুরোটা। চলো সিডি দেখো, var f দিয়ে ট্যাব দাও, FTP এসছে, অটোমেটিক্যালি আসবে। আমি কিন্তু ফোল্ডারটা বানাইনি, তোমরা একদম क्लासेस शुरू থেকে আছো সবাই, आप लोग सब लोग क्लास के पहले से हो। ये फोल्डर मैंने बनाया क्या? नहीं बनाया। pub var FTP pub, ये लोकेशन ऑलरेडी बन चुका है। हमको यहाँ पे जो भी चीज मुझे FTP के थ्रू किसको भेजना है, तो उसको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जगह पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, mkdir और बोललाम जे ऑल पैकेज, एक फोल्डर बनालाम ऑल पैकेजेस बोले। मेरा पैकेजेस सब कहां पे है? मीडिया के अंदर में है। नेक्स्ट काम हम लोग का क्या है, उस सारे मीडिया के अंदर का जितने सारे पैकेजेस है उसको कॉपी करके ये वाले लोकेशन पे पेस्ट कर देना है। तो क्या होगा, डीवीडी से सब कुछ कॉपी होके मेरे पास आ जाएगा, देन मुझे और डीवीडी का जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, सीपी स्पेस -rv, এটা কপি করার জন্য কোথা থেকে কপি করব, मीडिया, সবাইকে কপি করব, सबको कॉपी करना है, तो क्या लिखेंगे, ऑल तो है ना, स्टार কোথায়, লোকেশন দাও, var FTP pub all packages, কপি হচ্ছে, ভয় পেও না। হ্যাঁ, তুই কি চাইবি ও কি করে জানবে, ও সব নিয়ে আসছে, হনুমান তো গন্ধমাদন তুলে আনছে। এই জন্যই বলেছিলাম তোকে 40 GB জায়গা দে, মানে এই প্যাকেজগুলো রাখতে হবে। ইন্ডিয়া 330 করে দিল 7 উইকেটে, দুজনই তো খেলছে, নীতিশ রেড্ডি নিশ্চয়ই, রেড্ডি আর ওয়াসিম, দেখছি ওটাই। দেখতে হবে স্যার। আমি ভাবছিলাম চলে যাবে হয়তো 250 300 250, কাল যেভাবে সব গেল, হ্যাঁ, নীতিশ রেড্ডি 88, ওয়াশিংটন সুন্দর 48, ছেলেটার 100টা হওয়া উচিত, সেটা খুব ভালো খেলছে। বিরাট কোহলি কি হয়েছে কে জানে, ঝুট মুটকা বাচ্চাদের সাথে ঝগড়া করে মারপিট করে ফাইন খেয়ে যাতা হবে। এক তো মারপিট করলো, তারপর 20% ম্যাচ ফিস কাটা গেল, অস্ট্রেলিয়া ক্রাউড গালাগাল দিল, কোনো দরকার ছিল এরকম করা? তারপর কি পেপার সব ছেপে দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া মিডিয়া ও আসলে বোঝে যে আমার এই তো কন্টেন্ট এসে গেছে, এই আমার মোটামুটি 1 সপ্তাহ বাঁচিয়ে রাখবে, কিছু একটা করবেই, পারে না থাকতে না করে এরকম। গালাগালি রোহিত শর্মা একা খাচ্ছিল, ও বললো না আমার বন্ধু কেন গালাগালি খাবে, আমি এমন কিছু করে আমাকে লোকে গালাগাল দেয়, এক তো রান পাচ্ছে না, তারপর জঘন্য ক্যাপ্টেন্সি করছে। বলছে রাহুল ওকে কোথাও পাঠাবে না। রোহিত কোথায় আজকে? জানি না, হয়ে গেছে ছবি, ও চাপ খেয়ে গেছে সাবজেক্টটাতে, সাপোর্টে গেছে ওখানে, সাপোর্ট ওকেই সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, ওখানে সাপোর্টে যাচ্ছে, ওখানে কি ওখানকার লোকজনকেও কনফিউজ করে দেবে, বলবে একবার বলে দিন আমি লিখে নেবো। প্রচুর তোর কোনটা লাগবে জানি না, যদি 1394 তো প্যাকেজ আমি দেখতে পাস, যখন ইনস্টল হয় দেখতে পাস না, তাহলে তুই মিনিমাল করিস বলে ওই কটা ইনস্টল হয়, কিন্তু ডিবিডি তো সবাই থাকে, সব মিলে তো গ্রাফিক্যালটা আসবে, ক্লায়েন্টে তো গ্রাফিক্যাল হতেই পারে, তার তো অন্য কিছু চাইতেই পারে।
হ্যাক করে ফেলেছি একটা এরকম বড় সড়ো কপি বসিয়ে দেখ তোর মেশিনে কত ভাইরাস কত আমার বন্ধুদের এরকম করেছি কিছু না একটা কন্টিনিউয়াস পিং চালিয়ে তুলছে দেখ একটা একটা করে ভাইরাস গুনছে দেখ জাস্ট কন্টিনিউয়াস পিং চালিয়ে দাও আর মানে আইপি দিয়ে পিং করবে যদি তুমি লেখো www.google.com এটা কিছু গেস করার চেষ্টা করবে তুমি লিখবে 8.8.8 আর বুঝতে পারবে না কি আছে এটা যা করেছি এরম নিয়ে কত লোককে সব বাপ হাজারো লোককে এরম করেছি আমি ছোটবেলায় পিং করা থেকে আমার একটা নিলয় বলে বন্ধু আছে যদি আমি ভাগ্য যে মুরগি করে তো ও একটা আমার একটা নিলয় বলে বন্ধু আছে তো ওকে আমরা সবচেয়ে বেশি মুরগি করি ওকে তো এটা মাইক থামিয়ে বলতে হবে चल এটা আমাদের হয়ে গেল ये मेरा सारा कॉपी हो गया अभी मुझे क्या करना है कॉपी तो सारा हो गया एबार FTP के थ्रू जब मेरा क्लाइंट मेरा पैकेज को एक्सेस करेगा उसके लिए FTP सर्विस को बोलना पड़ेगा कि कोई अगर एक्सेस करता है तो आप एक्सेस करने देना है ओके तो एनोनिमस एक्सेस कोई यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड एक्सेस नहीं है जब मुझे क्लाइंट एक्सेस करेगा मेरे को तो उसको कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा अगर किसी को एक्सेस करते हो आप जिसको एक्सेस करने के टाइम पे आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछा जाता है इसको हम लोग एनोनिमस एक्सेस बोलते हैं व्हाट डू वी कॉल इट एनोनिमस एक्सेस तो एनोनिमस एक्सेस को आपको क्या करना है एनेबल करना है कहां पे एनेबल करना है FTP का कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे तो कहां पे है etc bsftpd bsftpd.conf चलो फाइलটা খুলি vim/etc bsftpd bsftpd.conf vim नहीं अच्छा এখানে দেখো অ্যানোনিমাস এনেবল কি করা আছে এবার এখানে একটা ছোট্ট ভুল আমরা করে ফেলি যেটা ये नो का लेटर चेक करो दोनों ही कैप्स में है आप जब ES लिखोगे ES भी कैप्स में ही होगा আমি ছোট হাতের করে দেবো খুঁজেই পাবো না তারপর কোথায় কি ভুলটা করেছি তো এই যে অ্যানোনিমাস এনেবলটা আছে এটাকে আমাকে ES করতে হবে ইয়েস ঠিক আছে ফাইলটা সেভ করো এই হ্যাশট্যাগটা সরাতে হবে না হ্যাশ তো কোথায় নেই ওর গায়ে উপরে লেখাই হ্যাশ আছে দেখ আচ্ছা ডেসক্রিপশনটাই হ্যাশ আছে নিচের লেখাটায় লাইনটাই হ্যাশ নেই এই পারমিট রুট লগইন থেকেও বলছে হ্যাঁ ওটা আমি জানি তো তুমি মোল্লা কদ্দুর মসজিদ যাবে দেখো এটা হয়ে গেল তাহলে আমরা সার্ভিসটাকে রিস্টার্ট করে দিই আরেকবার systemctl enable --now vsftpd হয়ে গেল সার্ভিসটা চেক করে নাও systemctl status vsftpd সার্ভিস অ্যাক্টিভ আছে নেক্সট এবার চলো ক্লায়েন্ট মেন খেলা এখানেই এবার ক্লায়েন্টে চলো অর্থাৎ দু নম্বর মেশিন আছে আমাদের কাছে এইটা 2 নম্বর মেশিন অন করে দিচ্ছি ইসান রেডি করে রেখেছি মেশিন কালি আগের দিনকে কালি ছেলে আগুন ये मेरा दूसरा वाला सिस्टम है जो एज ए क्लाइंट काम करेगा ডিভিডিটা কানেক্ট করা আছে তাই আর কিছু না আমরা অডিও এটাকে ডিসকানেক্ট করে দিলাম
आ गया root red hat লগ ইন হয়ে গেছে ফার্স্ট নামটা পাল্টাও সিস্টেম সিট না কি ছিল নাম পাল্টাবার কমান্ড হোস্ট নেম ctl set minus host name client 1 dot example .com হলো লগ আউট লগ ইন করছি আবার হয়ে গেল আইপি চেক করো 10 রেঞ্জের আছে পাল্টে দেবো আমরা সেটিংস নেটওয়ার্ক হোস্ট অনলি ওকে ডাউন হয়েছে আপ হয়েছে nmcli con show then nmcli con up enp0s3 হয়ে গেল ip space a 56.104 নিয়েছে একটা ইউজার বানিয়েছিলে কি না 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 ঠিক আছে ইউজার অ্যাড ঈশান +wd ঈশান ডান 56.104 আছে নতুন ট্যাব খুলে নিচ্ছি কি লিখবো ssh ishan @192.168.56.104 yes red hat ঢুকে পড়েছি হয়ে গেছে কোনো অসুবিধা এই পর্যন্ত ঠিক আছে আগের ট্যাবটা আমার সার্ভার এই ট্যাবটা আমার ক্লায়েন্ট ফার্স্ট যে কাজটা আমি করব আমি চেক করব যে সার্ভারটা আর क्लाइंटটা मेरा नेक्स्ट जो जॉब है दिस इज द क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे am I connected to the server or not तो सर्वर का आईपी कितना है 103 आईपी स्पेस है দরকার নেই তো দেখার মনে রাখার দেখবো গিয়ে লিখবো এখানে 56.103 চেক করো পিং 192.168.56.103 কানেক্টেড আছে কোনো অসুবিধা নেই পিং সুন্দর আসছে নেক্সট ফায়ারওয়ালটা অফ করে দাও systemctl stop firewall d systemctl disable firewall d বন্ধ হয়ে গেছে চেক করো systemctl status firewall d inactive next হয়ে গেছে টার্ন অফ উইন্ডোজ আমরা চেক করে নিয়েছি এবার আমাকে ওই डॉट रेपो फाइलটা बानाते হবে अभी हमको वो डॉट रेपो फाइल क्रिएट करना होगा क्यों क्रिएट करना होगा मेरा सिस्टम रेड हैट में रजिस्टर्ड नहीं है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ही नहीं तो कहां पे उस फाइल को रखना है उसका एक स्पेशल जगह है कहां है जगह दैट इज cd etc yum.repos.d এই একটা লোকেশন আছে এইটুকু মনে রাখতে হবে yum.repos.d এখানে ls করো কিছু নেই কেন নেই बिकॉज आपका सिस्टम रेड में रजिस्टर्ड नहीं है करेक्ट तो व्हाट यू नीड टू डू আমাদের এই মেশিনটার একটা স্ন্যাপশট নিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এখানে একটা ফাইল তৈরি করো vi ধরো আমাদের কি linux ডট नाम যা খুশি দিতে পারো বাট ডট রেপোটা দিতেই হবে नाम आपको जो मन चाहे आप दो एक्सटेंशन টা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিনাক্সে কিন্তু एक्सटेंशन লাগে না বাট কিছু কিছু জায়গাতে एक्सटेंशन লাগে जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए .conf रेपो फाइल के लिए .repo लाइक दैट আর এর মধ্যে স্পেসিফিক কিছু কথা লিখতে হবে आई फर्स्ट এই स्क्वायर ब्रैकेट ओपन করলাম इसके अंदर में लिखना है व्हाट इज द रिपोजिटरी ऑल अबाउट की काज এই রিপোজিটরিটার তুমি লিখে দাও এমনি
ডেসক্রিপশন তো ওর কিছুই আসে যায় না। এবারে নাম, নেম ইকুয়াল টু যেটা অমনি, ঠিক। মেন যেটা बेस यूआरएल, माने कोथाय आछे, एक्सेस करने के टाइम पे हमको कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है एफटीपी सर्वर में। तो एफटीपी सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, ftp:// सर्वर आईपी एड्रेस 56.103 ना पाप, क्या था फोल्डर का नाम, ওই ফোল্ডারটার নাম কি ছিল রে, অল প্যাকেজেস, এই ফোল্ডারটার নাম লিখতে হবে অল প্যাকেজেস, অল প্যাকেজেস। মেন ইম্পর্টেন্ট কথা এবার, অ্যাপ স্ট্রিমের এ ক্যাপিটাল, স্ট্রিমের এস ক্যাপিটাল, এটাই খেয়াল করে আমাকে লিখতে হবে ভালো করে, একবার দেখে নাও। এই যে ऐप स्ट्रीमेर ए कैपिटल, एस का स्ट्रीम का एस कैपिटल, बाकी होएगा चलेगा। enabled जीपीजी चेक, अच्छा क्या ये एक्टिवेटेड रहेगा, तो enabled इक्वल टू 1 फॉर एक्टिवेटेड, 0 फॉर डीएक्टिवेटेड। एंड जीपीजी चेक माने सिग्नेचर चेक होगा क्या, हम नहीं तो सिग्नेचर की भी देना पड़ेगा। স্যার কার্নেলের কাজ কি হয়েছে, হার্ডওয়্যারের সাথে ডাইরেক্ট কমিউনিকেট করা, এটা কি কেমনি, এমনি অমনি হয়ে গেছে, এবার কেমনি দিয়ে দিই, নেম কি লিখবো বলো, তেমনি স্যার তেমনি তেমনি, ওকে। দিয়ে দাও বেস ইউআরএল ftp:// 192.168.56.103 pub all packages, then base OS का B कैपिटल और O और S दोनों कैपिटल, enabled इक्वल टू 1, GPG check इक्वल टू 0 হয়ে গেছে, সেভ করে বাইরে চলো। ইয়াম সার্ভার রেডি, চেক করে নাও, ইয়াম ক্লিন অল, এটা হচ্ছে রিফ্রেশ করবার জন্য ইয়াম আপডেট, বল। হ্যালো, গুড মর্নিং স্যার। বল স্যার কি আসতে পারবি না তাই তো, এটা স্যার এলটিডি আছে তো স্যার, যেটা আছে সি প্লাস 2023 ইয়ার ওয়ারেন্টি। জানি না, ছবি তুলে নিয়ে আয় দেখছি, তারপর বুঝলি, ছবি তুলে নিয়ে আয় তারপর দেখছি, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার এসি রিল্যাক্সটা বন্ধ করে দেখতে পারেন, এসি রিল্যাক্সের জন্য হয় না, ওই একটা দেখছি। ঠিক আছে বলছি যখন করে দেখি। সিস্টেম এটা না ভিআই দিয়ে, ভিআই ইটিসি সিসকনফিগ লিনাক্সটাকে যদি অফ করে দেওয়া যায়, এনফোর্সিং মোডে আছে, এটাকে ডিসেবল করে দিতে বলছে তাই তো, etc config linux, then রিস্টার্ট মারতে হবে, এটাকেও রিস্টার্ট মারতে হবে।
systemctl status vsftpd রিস্টার্ট করতে হবে systemctl enable --now vsftpd হয়ে গেছে 192.168.56.103 আচ্ছা এবার দেখি yum update হয়ে গেছে এবার দেখো এটা ক্লায়েন্ট তো আমার প্যাকেজ ইনস্টল করতে চাই yum install vim -y হয়ে গেল এসি লিনাক্সের জন্য এটা হয়নি এটা একটু টাইম লাগে এফটিপি টা অ্যাক্টিভেট হতে এটা কি আর পুরো আগে দেখা কোনটা বাবা? এই যেটা করলে এটা তো প্যাকেজ ইনস্টল করলাম ওই ইয়াম সার্ভারটা থেকে আচ্ছা এইটা আমার ইয়াম সার্ভার এখান থেকে এটাকে অ্যাক্সেস করলাম ইয়াম ইনস্টল ইন্টারনেট নেই তো পিন করে দেখ ইন্টারনেট আছে কিনা কোথায় ইন্টারনেট ল্যানে হলো ল্যান থেকে এলো সোজা সার্ভার থেকে হলো তো তাহলে তো ये रहा প্র্যাকটিক্যাল না হলে একটু এসি লিনাক্স মোডটাকে অফ করে দেবে হয়ে যাবে এতে কোনো লাগে না কিছু করতে আচ্ছা স্টেপস টু কনফিগার সেন্ট্রালাইজড ইয়াম সার্ভার লেখা আছে দিয়ে দিচ্ছি চলো এটা হয়ে গেল আমরা পরের দিনকে http বেসড ইয়াম সার্ভারটা আমি দেখিয়ে দেবো তোমাদেরকে ঠিক আছে চলে গেল কালকে দেখো একবার ঠিক আছে চলো তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি বাই বাই এভরিবডি